اور متدثین عوامی اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ There is no God but Allah, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his last messenger. Islam is a religion of peace, doesn't support and promote terrorism. حاضرین، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کی لکھی ہوئی قربانی ہے، وہ ایک دعائی انداز بھی ہے۔ میرے ساتھ آپ آمین کہتے چلیں۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کو، آمین۔ آج کے حالات اپنے ذہن میں رکھیں اور آمین کہیں۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کو، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کو، یا شہید کربلا، یا دافع کرب بلا، گل رخا شہزادہ گل گو قبا امداد کو۔ ابھی ایک بہترین عمدہ خطاب آپ نے سماعت کیا۔ خطیب نوجوان، خطیب انقلاب حضرت علامہ مولانا محمد غلام ربانی صاحب اجمری سے منبر رسول پر بڑے اہم خطیب موجود ہیں۔ ہمارے حضرت علامہ مولانا فاروق رضا صاحب ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد علی صاحب مصباحی صاحب ہیں۔ اتنا جمع غفیر ہے علماء کرام کا، کس کس کا نام لوں کس کو چھوڑوں، جو زیادہ جہاں ہے وہی آقا۔ میں سب سے متعارف بھی نہیں ہوں، ہر ایک عالم دین اپنے آپ میں ایک جہاں ہے۔ مولا کریم ہمارے علماء کرام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج یہ عظیم الشان کانفرنس جس کا عنوان ہے تاج الشریعہ کانفرنس، اس کا بینر، اس کا ٹائٹل اور عنوان جامعہ تاج الشریعہ کے تحت فارغ ہونے والے 4 حفاظ کرام کی دستار بندی، چونکہ موضوع قرآن پاک ہے، عظمت قرآن ہے۔ مجھ سے قبل خطیب نوجوان حضرت علامہ غلام ربانی صاحب نے قرآن کے موضوع پر بڑا عمدہ خطاب کیا، میں نے آخر کا حصہ سنا، اسی سے اندازہ ہو گیا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ تو ہمارے یہ شاگرد ہیں، اور آج کے شاگرد استادوں کو بھاؤ نہیں دیتے، مگر یہ جہاں بھی ہوتے ہیں بڑی قدر سے ملتے ہیں۔ اللہ کریم ان کے اقبال میں اور ان کی عزت اور شہرت میں اور بلندی عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہونہار شاگرد ہیں، ہمارے لائق اور فائق شاگرد ہیں۔ اس کانفرنس کو سجانے میں محب گرامی حضرت مولانا محمد مرشد عالم صاحب نوری، جو جامعہ تاج الشریعہ کے بانی ہیں، انہوں نے پورے سال محنت کی، اور اس محنت کا نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا تعاون اس میں یقینی طور پر شامل ہے۔ ان کے لیے ان کی دعا کریں، مولا کریم ان کی ہمت اور حوصلے میں اور مزید قوت عطا فرمائے، اور ان کے اداروں کو مزید مولا ترقی عطا فرمائے۔ آج ان کا ادارہ بلڈنگ کے اعتبار سے بہت شارٹ ہے، مگر ہم سب دعا کریں، آپ سب کا تعاون شامل ہے، حالات تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ان کا ادارہ فلک بوس عمارتوں پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ان کی خدماتوں کو قبول فرمائے۔ بات چل رہی ہے عظمت قرآن کی۔ میری گفتگو بڑی سادہ ہوتی ہے۔ میں نے ہندوستان میں اور اس سے باہر بھی دنیا کے کئی ملکوں میں تقریریں کی ہیں، اور دنیا کی کئی زبانوں کو میں جانتا ہوں۔ جہاں جس ملک میں جاتا ہوں اسی زبان میں تقریر کرتا ہوں۔
عربی جانتا ہوں، اردو جانتا ہوں، ہندی جانتا ہوں، فارسی جانتا ہوں، فرینچ جانتا ہوں، کریول جانتا ہوں، انگلش جانتا ہوں، جہاں جس ملک میں جاتا ہوں بس اتنا نکل جاتا. میں چاہتا ہوں کہ جو بھی کہیں آپ کی بات سمجھ میں آنی چاہیے. جب آپ اپنے گھر جائیں کوئی پوچھے کہ آپ کہاں گئے تھے تو جلسے میں کیا سن کر آئے تو کھٹا آپ بتائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر سے گزر جائے اور آپ سے پوچھا کہ کہاں گئے تھے جلسے میں کیا سن کر آئے تو پتہ نہیں کیا سن کر کے آئے. اب وہ حالات نہیں رہے. ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اب ضرورت ہے سننے کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کی عظمت کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا. سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت الف لام میم، یہ ایبریویشن ہے. جو لوگ انگلش جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایبریویٹ کرنا، ایبریویشن کرنا، مختصر کرنا کس کو کہتے ہیں. ایبریویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی لمبی چوڑی عبارت ہو تو اس کو مختصر کر دینا، اس کا ایک ایک لفظ لے لینا. میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں. اسٹیٹ بینک آف انڈیا، اسٹیٹ کا ایس لیا، بینک کا بی لیا اور انڈیا کا آئی، تو کیا بنا ایس ڈی آئی، اسٹیٹ بینک آف انڈیا. پردھان منتری، پرائم منسٹر، پرائم منسٹر کا پے لیا پی اور منسٹر کا ایم، تو کیا بن گیا پی ایم. چیف منسٹر، چیف کا سی اور منسٹر کا ایم، تو کیا ہو گیا سی ایم. اسی طرح سے قرآن میں بھی بہت سارے الفاظ کو ایبریویٹ کیا گیا ہے. اور آج جو دنیا انگریزی کا بھوت جن کو لوگوں پر سوار ہے اور اس کو ایبریویٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن سے انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں، قرآن سے سیکھی ہیں. انگریزی زبان 400 سے 500 سال پرانی، اس سے زیادہ نہیں، اور قرآن 1450 سال پرانی ہے. اور جب سے نازل ہوا ہے قرآن آج بھی ویسا ہی ہے. تو یہ جو ایبریویشن دیا ہے لوگوں نے، اہل زبان نے، وہ قرآن سے سیکھا ہے. اب سنیے، قرآن میں ایبریویشن بہت ہے. کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا الف لام میم، کہیں فرمایا الف لام میم را، کہیں فرمایا ہا میم عین سین، کہیں فرمایا ہا میم عین سین قاف. یہ سب ایبریویٹ کیا گیا ہے. جب میں نے آیت کی تلاوت کی تو اسی کے بارے میں آپ کو بتا دوں الف لام میم کا مطلب کیا ہے. ہمارے مفسرین نے بہت سارے مطلب نکالے ہیں. بعض مفسرین کا قول یہ بھی ہے، حضرت علامہ محمد علی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں. الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ. الف لام میم، اور یہ قسم کے لیے ہے. جیسا ہم کسی بات کو بہت تاکید کے ساتھ کہتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے الف لام میم، یعنی اپنی ذات کی بھی قسم، جبریل کی قسم اور محمد مصطفیٰ تمہاری بھی قسم. تین چیزوں کی قسم کی آپ کی اللہ نے. قسم یاد کرنے کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی عظمت کو بیان کیا. اگر کوئی یہ کہے مولانا غلام ربانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، تو کوئی ہوٹ بچکائے کہے کہاں کتنے بڑے عالم ہیں، چھوٹے سے تو لگتے ہیں، تو پھر وہ قسم کھائے گا اللہ کی قسم بہت بڑے عالم ہیں. پھر کوئی انکار کرے تو پھر کہے گا کہ نہیں اللہ کی قرآن کی قسم بہت بڑے عالم ہیں. پھر بھی کوئی انکار کرے تو کہے گا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، لوح محفوظ کی قسم بہت بڑے عالم ہیں. تو یہ قسم میں بار بار کیوں بڑھائی جا رہی ہے؟ جیسے انکار بڑھ رہا ہے قسم بڑھ رہی ہے. تو اللہ نے تین قسمیں بیان فرمائی. انکار کسی نے نہیں کیا، قرآن کا انکار کسی نے نہیں کیا. قرآن کو کتاب سب نے مانا، قرآن کو سب نے کتاب ہدایت مانا. تو پھر اللہ نے تین قسمیں کیوں یاد فرمائی؟ تو مزاج دے دیا کہ لوگوں انکار کرنے سے پہلے سمجھ لینا کہ رب نے قسمیں کتنی یاد فرمائی ہیں. رب نے اپنی ذات کی قسم یاد فرمائی، اپنے محبوب کی قسم یاد فرمائی، اور قرآن کو لے کر کے کون آیا اس کی بھی قسم یاد فرمائی. رب کریم افضل ذات جو قرآن کو لے کر کے آیا وہ فرشتوں میں سب سے افضل، اور جس پر قرآن نازل فرمایا گیا وہ نبیوں میں سب سے افضل. اور جس امت کو قرآن دیا گیا
وہ امت ساری امتوں میں افضل. اور ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں نبی بھی ملا تو افضل, ہمیں قرآن بھی ملا تو افضل کتاب, امت بھی ملی تو ہم کو افضل, اور ہمیں اور تو اور ہمیں مجدد بھی ملا تو مجددوں میں افضل مجدد ملا ہے. ہمیں امام بھی ملا تو امام اعظم, اور ہمیں امام ملا تو امام احمد رضا مجدد اعظم. یہ ہم سنیوں کی قسمت ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کا کوئی گمان اور وہم نہیں ہے. فرمایا مولا یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ کوئی کسی طرح کا وہم نہیں ہے. تو یہ کتاب ہے کس لیے, اس کتاب کو نازل کس لیے کیا گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کتاب کو ہم نے اس لیے نازل فرمایا ہے, اس کا مقصد یہ ہے ہدی للمتقین, یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے, قرآن کتاب رحمت ہے, قرآن کتاب برائے متقین ہے, قرآن کتاب شفا ہے, قرآن کتاب افضل ہے, قرآن کتاب رحمت ہے, قرآن کتاب ہدایت ہے, قرآن کتاب حکمت ہے. قرآن ان تمام کتابوں میں افضل ہے جو کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن معجزہ ہے, قرآن ایسا معجزہ ہے کہ آج تک اس معجزے کا جواب نہ بن سکا. قرآن جس کے سینے میں آ جائے قرآن اس کو بلند فرما دے. اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے قرآن, گمراہوں کی ہدایت کے لیے ہے قرآن, بھٹکے ہوئے کی ہدایت کے لیے ہے قرآن. اب جو قرآن پڑھے تو قرآن نے یہ بھی فرمایا یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن بہت سارے پڑھنے والوں کو گمراہ بھی کرتا ہے, پڑھنے والوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے پڑھنے والے گمراہ بھی ہوتے ہیں, جی ہاں قرآن کو پڑھنے والے گمراہ بھی ہوتے ہیں, اور قرآن کو پڑھنے والے ہدایت بھی پاتے ہیں. اس کا مطلب تو آسانی کے ساتھ سمجھ لیجئے, قرآن کو کوئی پڑھتا ہے تو پڑھتے پڑھتے جب جاتا ہے اس مقام پر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ محبوب ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت عطا کی. یہاں پر انسان گمراہ ہو جاتا ہے. لیکن اسی کلام کو, اسی آیت کریمہ کو جب کوئی انسان سنی درسگاہ میں پڑھتا ہے, امام احمد رضا کی محبت سینے میں بسا کے پڑھتا ہے, حضور تاج شریعت کو اپنا پیر و مرشد مان کے جب پڑھتا ہے, وہ پڑھتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, تو وہ گمراہ نہیں ہوتا. اللہ کے محبوب کو وہ گمراہ نہیں سمجھتا, بلکہ اس کی شان یہ ہوتی ہے اے محبوب رب کی محبت میں آپ کو وارث کر پائے تو تمہیں اللہ نے رہنمائی پائی. سبحان اللہ. اور جانتے ہیں فلسفہ ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے اچھوں کو گمراہ کر دیتا ہے, مگر جب کسی سنی عالم دین سے آپ فلسفہ پڑھو تو سنی عالم دین جب فلسفہ کو پڑھاتے ہیں تو فلسفہ کو پہلے مسلمان بناتے ہیں, اس کے بعد فلسفہ پڑھاتے ہیں. فلسفہ پڑھنے والا کوئی بھی گمراہ نہیں ہوتا, شرط یہ ہے کہ پڑھانے والا خوش عقیدہ ہو, پڑھانے والا سنی صحیح عقیدہ ہو. آئیے میں قرآن کی ایک مثال دوں میں آپ کو. قرآن میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں, قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہیت بھی پا جاتے ہیں, گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد. اس کی میں آپ کو مثال دوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اس آیت کریمہ کو پڑھا, بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے. گمراہ کیسے ہوئے؟ قرآن کو پڑھنے کے بعد میں کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی ہماری طرح بشر ہیں. تمہیں کیسا کہہ دیا؟ تو اٹھاؤ قرآن میں پڑھو. اللہ کے نبی نے خود کہا ہے انما انا بشر مثلکم. لوگوں نے کہنے لگے لوگ حضور ہماری طرح بشر ہیں, لوگ ہماری طرح انسان ہیں, مگر فرق یہ ہے کہ ہم چھوٹے بھائی ہیں وہ بڑے بھائی ہیں. یہ کہنا شروع کر دیا. لوگوں گمراہیت کی شروعات یہیں سے شروع ہو گئی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہماری طرح ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے میری طرح کون ہو سکتا ہے؟ یہاں سے پتہ چلا کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے, مگر قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہتا ہے کہ انما انا بشر مثلکم, نبی ہماری طرح ہے, لوگوں انسانوں میں تمہاری طرح ہوں. اس قرآن کی اسی آیت میں آ کر کے الجھ گئے. مگر اس قرآن کی اسی آیت کریمہ کو جب مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت لے کر, ان سے عشق رسالت سیکھ کر, ان کے قلم کے نکلے ہوئے جملوں کو اپنے سینے میں بسا کر, محبت رسول کی روشنی میں جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن کو پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوتا ہے, گمراہوں کو ہدایت کے راہ پر لاتا ہے, بلکہ بھٹکے ہوئے کو راستے پر لاتا ہے اور کہتا ہے وہ لوگوں قرآن کے پڑھو, قرآن تمہیں راہ ہدایت پر چلانے والا ہے. لوگوں نے دلیل دی
کہ قرآن میں کہا جا رہا ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں. لوگوں نے کہا قرآن کی دلیل ہے. آئیے لوگوں میں سمجھاتا ہوں آپ کو قرآن کیوں کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، اس کا پس منظر سمجھ لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان سے پہلے سینکڑوں انبیاء کرام کے جد امجد ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے زمانے میں ایک خدا بنا تھا جس کا نام تھا نمرود. اس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے اعلان کیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، فاعبدونی، میری عبادت کرو. کہنا آئی ایم یور گریٹ گاڈ، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، پلیز بی ورشپ می، تم میری عبادت کرو. اس طرح کا اعلان جب نمرود نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ نمرود تو کیسا اعلان کرتا ہے، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خدا ہوں. خدا کے انٹروڈکشن کرائیے، کیسا خدا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے یحیی و یمیت، جو مارتا بھی ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے. میرا رب تو وہ ہے جو انسان کو زندگی اور موت دونوں عطا کرتا ہے. نمرود نے قید سے دو لوگوں کو بلایا اور دو لوگوں کو بلانے کے بعد ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا. کہا کہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں بھی زندگی عطا کرتا ہوں، میں بھی مردگی عطا کرتا ہوں، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کا اپر چمبر خالی ہے، سمجھنے والا نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسری دلیل عطا فرمائی اور آپ نے فرمایا ربی، تو میرے رب کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو سن، میرے رب کا تعارف یہ ہے، وہ میرے رب کا تعارف یہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. میرے رب کی شان یہ ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں پچھم میں چھپا دیتا ہے. اگر تو رب ہے فاتی بہا من المغرب تو سورج کو چھپ نکالنا، تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دے، میں تجھے خدا مان لوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لے آئے، وہ خدا ہوگا. خدا ہونے کا معیار یہ ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، وہ خدا کہلائے گا. جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لے آئے اس کو خدا مان لیا جائے گا، جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لے آئے وہ معبود مان لیا جائے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر نمرود کے سامنے یہ دلیل رکھی، مگر چونکہ وہ خدا نہ تھا اور وہ خدا نہ تھا بھی نہیں، وہ دلیل کو چیلنج کیسے کر سکتا تھا؟ جواب نہ بنا. زمانہ گزرتا گیا، ان کے بعد بڑے بڑے خدائیہ کا دعویٰ کرنے والے، خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں موجود ہوئے. فرعون آیا، فرعون نے بھی یہ تخت لگایا اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی فاعبدونی، اور لوگوں میں تمہارا خدا ہوں، میری عبادت کرو. اس کے بعد میں شداد بھی آیا، اس نے بھی اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. بڑے بڑی عظیم طاقتیں آئیں، جس کو کوئی پاور ملی، جس کو کوئی طاقت ملی، جس کو کوئی شہزادیت ملی، جس کو بادشاہت ملی، جس کو سلطنت ملی، جو کھانے پینے کا مالک بنا، جو پاورفل بنا، اس نے سب سے پہلے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا. مگر جس سے کہا جاتا تھا کہ اگر تو خدا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چیلنج کا جواب دے. حضرت ابراہیم کا فرمان ہے جو ڈوبے سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں چھپا دے، جو ڈوبے سورج کو واپس لے آئے وہ خدا ہوگا. سارے خداؤں نے اپنی ناک کو زمین پر لگایا، مگر حضرت ابراہیم کی دلیل کا جواب کوئی نہیں سکا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی اعظم مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سارے خداؤں کی خدائی اپنی جگہ پر رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا کہ خدا وہی ہوگا جو ڈوبے سورج کو پلٹا دے. اب میں آپ کو وہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جو فرمایا گیا کہ انما انا بشر مثلکم، یہ کیوں کہا؟ اس کی ضرورت کیا پڑی؟ کیوں کہا گیا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں؟ اس کا پس منظر میں نے آپ کو سمجھایا کہ 3,500 سال گزر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک تقریباً 3600 سال، 3600 ایئرس کمپلیٹلی پورے 3600 سال گزر گئے. اور ان 3600 سالوں میں نامعلوم کتنے سینکڑوں ہزاروں خدا بننے والے آئے دنیا میں، مگر کسی نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چیلنج کا جواب نہ دیا. کوئی بھی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نہ لا سکا. اب آئیے مقام صحبہ، علماء اکرام کی توجہ سمجھ رہے ہیں؟ مقام صحبہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا، اور مولا کائنات کی نماز قضا ہو جائے، میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی ادب کے خلاف. علماء کرام بڑی خصوصی توجہ. مولا کائنات تاجدار ولایت ہے، حسن اور حسین کے دادا بابا ہیں، اور یہ وہ مولا کائنات ہیں جن کو میرے نبی نے
आना मदीनतुल इल्मी वालिकिन बाबूहा कहा, ये उस हुसैन के बाप है इमाम हजरत मौला कायनात के गर्दन पर सिमर की तलवार रखी है। इमाम हुसैन कहते हैं कि यजीद और यजीदी कुत्ते, यजीदी भेड़िए, सिमर दुश्मन, मेरे नबी का दुश्मन, दीन का दुश्मन, सुन टाइम क्या हो रहा है? कहा कि अजान हो रही है। तो कहा कि मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, अपने रब के बारगाह में सजदा कर ले। तलवारों की झंकार में रब की इबादत याद है इमाम हुसैन को। बेटे की बचपन चला गया, बेटे की जवानी चली गई, बहतर नफूस मुझ से शहीद हो गए। इमाम हुसैन से आंखों में आंसू नहीं आए, मगर सजदा कज़ा हो रहा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा कि सिमर मेरे सीने से उतर जा, मुझे सजदा करने दे। जब बेटे का हाल ये है तो बाप की नमाज कैसे कज़ा हो सकती है? मदीनतुल इल्म और बाबे इल्म सैयदना मौला कायनात है, नमाज कैसे कज़ा हो सकती है? मेरा विजदान, मेरा ज़ौक़, मेरी मोहब्बत कहती है कि मौला कायनात की नमाज कज़ा नहीं हुई थी। असल में मामला क्या था? मेरे नबी नमाज असर अता फरमाते हैं और तशरीफ फरमा होते हैं। मौला कायनात हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुए, आखिरी वक्त था। अल्लामा बाजवी ने उस शुहदा में बड़ी उम्दा बात कही तो कसीदा बुर्दा की शरह है। नबी करीम ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा आराम बैठे हैं, मौला कायनात आते हैं नमाज पढ़ने के लिए असर की। सोचा कि बारगाह रिसालत में सलाम पेश कर दूं, हुजूर के दीदार कर लूं और फिर नमाज पढ़ूं। बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, मेरे नबी ने फरमाया अली बैठ जाओ। अली बैठे, मेरे नबी ने अपने सर अक़दस को ज़ानुए अली पर रख दिया। क्या मेरे नबी नहीं जानते थे कि अली की नमाज कज़ा हो जाएगी? और कहा कि सो गए। ये भी मैं समझता हूँ कि ये भी अदब के खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए नहीं, आंखें बंद होती हैं, दिल जागता है। और मेरे नबी ने खुद फरमाया है तनामु आइनिया व क़ल्बी यक़्तज़ी, कि मेरी आंखें सोती हैं मगर मेरा दिल जागता है। क्योंकि अगर ये कह दें कि मौला कायनात के ज़ानू पर रख कर मेरे नबी सो गए, मेरे नबी फरमाते हैं मेरा दिल जागता है, तब दोनों हदीसों में तज़ाद हो जाएगा। मेरे नबी फरमा रहे मेरा दिल जागता है। जब दिल जाग रहा है और ये भी पता है कि अली की नमाज कज़ा हो रही है, तो नबी एक वली की नमाज को कज़ा क्यों कराएगा? मेरे नबी तो ये फरमाते थे कि अली पहले अपनी नमाज अदा करो, बाद में मेरे पास आना। मौला कायनात की नमाज नहीं हुई है, मेरे नबी को मालूम था इधर ताजदार कायनात और उधर ताजदार विलायत है, इधर ताजदार नबूवत है, उधर ताजदार विलायत है। अली की नमाज कज़ा नहीं हुई। मेरे नबी ने ज़ानो अली पर अपना सर अक़दस को रखा, मेरे नबी ने आंखें बंद की। मेरे नबी का दिल बेदार है, बल्कि अली के मन को टटोल रहे हैं कि अली करते क्या है। अली की आंखों से आंसू आए, दुनिया कहती है कि क्यों आए? कहने वाले कहते हैं कि इसलिए कसरत अली की नमाज कज़ा हो गई थी, उस गम में रोने लगे। मौला कायनात की आंखों में आंसू आए, जानते हैं वो आंसू भी कितने खुशकिस्मत थे। आंखों में किसकी आए? ताजदार विलायत की। और गिरे कहां? चेहरे मुस्तफा का। आंखों में किसकी आए? मौला कायनात की। मौला कायनात जो है ताजदार विलायत, जन्नती जवानों के सरदार के बाप, दामाद मुस्तफा, फातिह खैबर, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाबुल इल्म। आंसू किसकी आंख में आए? हजरत अली की। गिरे कहां? चेहरे मुस्तफा पर। आंसू तुम्हारी भी किस्मत बड़ी अच्छी है, निकले बाबुल इल्म सहो और गिरे बदुलतुल इल्म महो। बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तुम्हारी किस्मत पर कुर्बान आंसू, क्या पानी था वो। मैं समझता हूं उससे बेहतर पानी तो कोई हो नहीं सकता। आबे ज़मज़म भी क्या मुकाबला करे। जो बाबुल इल्म की आंख से निकले, मदीनतुल इल्म की आंख चेहरे पर जाकर के गिरे, निकलने वाली आंख ताजदार विलायत की है, और जिस चेहरे पर गिर रहे हैं वो चेहरा ताजदार अंबिया का है। आंखों पे गिरे, दिल बेदार था, आंखें खुल गई। अली क्या बात, आंखों से आंसू। अर्ज़ किया रसूलल्लाह सूरज छुप गया, तो परेशानी क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुम्हारी मुश्किल क्या है? अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह नमाज अली ने नहीं पढ़ी, सूरज छुप गया। और मेरे नबी ने फरमाया अली तो फिर तुमने नमाज छोड़ कैसे दी? तुमने नमाज कज़ा कैसे कर ली? अली अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह ज़ानुए मुस्तफ़ा
چہرے مصطفیٰ زانو علی پر ہے، علی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ چہرے مصطفیٰ کو جنبش ہو جائے، اس لیے کہ جو نمازیں ملی ہیں وہ اسی چہرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ نمازوں کا جو سرور ملا ہے، نمازوں کا جو نور ملا ہے، آنکھوں میں جو سرور آیا ہے، جنت جو ملی ہے، رب جو ملا ہے، کائنات کی جو خوشبوئیں ملی ہے، اسی چہرے مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ چہرے مصطفیٰ پر جنبش آ جائے۔ سبحان اللہ زندہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ علی ایسی بات ہے تو چاہتے کیا ہو؟ نماز پڑھو گے، قضا پڑھو گے یا ادا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، علی کو اگر نماز ادا ہو جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا رسول اللہ، نماز کبھی علی کی قضا نہیں ہوئی، علی کی نماز تو تلواروں کی جھنکار میں بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ اگر کرم ہو جائے تو ادا ہو جائے۔ میرے نبی نے انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا، ڈوبے ہوئے سورج کی طرح، فرمایا واپس آ جا۔ اب سنیے، جیسے میرے نبی نے اشارہ فرمایا، سورج ڈوب چکا تھا، نماز کا وقت بالکل ختم ہو چکا تھا، اشارہ فرمایا تھا، اشارہ فرماتے ہی فوراً سورج واپس آ گیا۔ ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب بریلی کے تاجدار ہم سب کے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنیے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشاروں سے ہوتا، اندھے منکر دیکھے قدرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاج الشریعہ کانفرنس، تاج الشریعہ کانفرنس، مفتی یاسر رضا مصباحی، نعرہ تکبیر۔ اب بڑے نازک طور پر میں آپ کو لے آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ جو سورج کو ڈوبے ہوئے سورج کو لے آئے وہ خدا۔ مقام صحابہ میں حضرت علی کی نماز ادا کرانے کے لیے ڈوبے سورج کو واپس لا رہے ہیں، کون ہے؟ اب دلیل دیکھیے، آپ نازک موڑ پر کھڑے ہو گئے ہیں، آپ بڑے نازک دور سے میں گزار رہا ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں قرآن کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کی ہراوری یا رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آپ امام محمد رضا کی آپ سے پڑھو گے تو قرآن رہبری کرے گا، اور اگر آپ دشمنان مصطفیٰ کی آپ سے پڑھو گے تو قرآن تمہیں پھر گمراہ کرے گا۔ اب سنیے، حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ جو سورج کو واپس لے آئے وہ خدا۔ مقام صحابہ میں میرے نبی کا اشارہ ہوا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ 3600 سال کے بعد چیلنج کو کسی نے قبول کیا، باپ نے چیلنج کیا تھا، قبول بیٹا کر رہا ہے، اور یہ وہ بیٹا کر رہا ہے جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اپنے آپ کو بلکہ اس رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، اتنا جھکاتا ہے، اتنا جھکاتا ہے کہ وہ رب بھی کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل، اے محبوب تم اتنی عبادت کرتے ہو، رات میں تھوڑی دیر آرام بھی فرما لیا کرو۔ سبحان اللہ زندہ باد، زندہ باد، آرام بھی فرما لیا کرو۔ اتنی عظیم عابد ہے یہ، اس نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، مگر اب مغل سمجھیے آپ اس وقت کی سچویشن کیا تھی، اس وقت کے حالات پہ بھی نظر رکھیے۔ اس وقت کے حالات یہ تھے جہاں کسی میں کوئی پاور دیکھی، جہاں کسی میں کوئی طاقت دیکھی، اس کے سامنے سر جھکا دیا اور کہنے لگے کہ تم میرے خدا ہو۔ کسی نے دیکھا کہ انسان کو پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور پانی کو سب پانی کی پٹاروں پر اٹھ رہی ہے، اس وقت کے انسان کا عقیدہ یہ تھا۔ انسان اتنا کمزور عقیدے کا مالک تھا، انسان نے جب پانی کی لہروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یو آر مائی گاڈ، آئی ورشپنگ یو، تو میرا خدا ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، انتا معبودی وانا عابد لک، تو میرا معبود ہے، میں تیرا عابد ہوں۔ یہ کہنے لگا، جب دیکھا کہ سورج کی طاقت اتنی عظیم ہے کہ سورج کی لہروں کو، پانی کی لہروں کو ختم کر دیا ہے، انسان سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا اور سورج سے کہنے لگا او گریٹ سن، I am worshiping you, you are my God، اے خدا تو میرا خدا ہے، اے سورج تو نے پانی کو ختم کر دیا، پانی کی لہروں کو تو نے جذب کر دیا، پانی کو تو نے خشک کر دیا، سکھا دیا، تو سب سے بڑا خدا ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو میرا معبود ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ انسان اتنی تیزی کے ساتھ اپنے عقیدے میں کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ انسان نے دیکھا کہ سورج کی تپش سے پیڑ بچا رہا ہے، تو دیکھا کہ اس سے زیادہ پاور اور کس میں ہوگی۔ انسان پیڑ کے سامنے، پیپل کے پیڑ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تو میرا خدا ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، اس لیے کہ تیرے اندر تو پاور سورج سے زیادہ ہے، کیونکہ سورج نے پانی کی لہروں کو خشک کر دیا تو اس میں پاور زیادہ تھی، مگر میں نے دیکھا کہ تیرے پتوں نے تو سورج کی شعاؤں سے بچا دیا، ٹھنڈک عطا کر
बेटी, तुझमें बड़ी ताकत है। देखा कि पेड़ों के पत्ते हैं, एक जानवर आया, पेड़ों के पत्तों को खा गया, चबा गया, तो कहने लगा इससे बड़ी ताकत तो इस जानवर के अंदर है। उस जानवर के सामने इंसान खड़ा हो गया, कहने लगा यू आर माई गॉड, आई एम वर्शिपिंग यू और माई डियर काउ, और मेरी प्यारी गाय, मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं तेरा आबिद हूँ, तू मेरा माबूद है। इसलिए कि सबसे बड़ी पावर तो तेरे अंदर है, क्योंकि पानी से बड़ी पावर सूरज में थी, उसने पानी को सुखा दिया, और सूरज से बड़ी पावर पेड़ में थी कि पेड़ ने उसकी शुआओं को, उसकी गर्मी को रोक दिया, और सबसे बड़ी पावर तो तेरे अंदर है कि तूने पेड़ों के पत्ते को खा लिया। फिर इंसान के अकीदे की कमजोरी और मुलाहिजा कीजिए। एक शख्स आया, उसने पत्थर उठाया, उस जानवर का मारा, जानवर भाग गया, और कहने लगा कि इससे बड़ी जानवर से बड़ी ताकत तो पत्थर के अंदर है, कि पत्थर ने जानवर को भी भगा दिया। तो फिर इंसान पत्थर के सामने उसकी मूर्ति बना करके खड़ा हो गया, कहने लगा यू आर माई गॉड, आई एम वर्शिपिंग यू, तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करता हूँ। इंसान के अकीदे का हाल ये था, इंसान के अकीदे का हाल ये था कि जिसमें पावर नजर आती थी उसको अपना खुदा मान लिया करता था, जिसमें ताकत नजर आती थी उसको अपना खुदा मान लिया करता था। ये हालात थे, उन हालात में अल्लाह के पैगंबर महबूब मुस्तफा, महबूब खुदा, ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सूरज को वापस बचाया था। लोगों के अकीदे का हाल ये था कि हर पावरफुल चीज को अपना खुदा मान रहे थे। उधर हाल वो था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो डूबे सूरज को वापस ले आए वो खुदा होगा, डूबे सूरज वापस आ रहा है। लोगों के अकीदे कमजोर है। अल्लाह ने फरमाया महबूब अब इस वक्त पूरी इंसानियत, पूरी नस्ल इंसानी एक नाजुक मोड़ पर खड़ी हो गई है। पूरी नस्ल इंसानियत अकीदे की कमजोरी पर नाजुक मोड़ पर आ रही है। महबूब, मेरे महबूब ने आज तक 3600 साल पहले ये चैलेंज दिया था कि तो डूबे सूरज को वापस ले आएगा वो खुदा होगा। महबूब, तुमने डूबे सूरज को वापस पलटा दिया है। कई कौम तुम्हें खुदा न कह दे, कई कौम तुम्हारी इबादत न करने लगे, ये कौम को तुम्हें अपना माबूद न मान ले, ये कौम तुम्हारी वर्शिपिंग न करने लगे, ये कौम तुम्हारी इबादत न करने लगे। महबूब ऐलान कर दो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ओ लोगों मेरी इबादत मत करना, मैं तो तुम्हारी तरह इंसान हूं, मेरा तुम्हारा माबूद वो सबसे बड़ा माबूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत दादू शरिया कॉन्फ्रेंस मुफ्ती आसिफ रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आई बात कि हजरत इब्राहिम कह चुके वो भी अल्लाह के नबी हैं कि जो डूबे सूरज को पलटा दे वो खुदा, और महबूब तुमने डूबे सूरज को पलटा दिया। अब कौम के अकीदे का हाल ये है कि वो हर चीज को खुदा कह रही है। तो अब नाजुक दौर पर दुनिया खड़ी हो गई थी, एक नाजुक पॉइंट पर थी, सेंटर पॉइंट पर दुनिया खड़ी थी। अब क्या कहें, किसको खुदा कहें? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद 3600 साल के बाद पूरी हो रही है, किसे खुदा कहें? कहीं महबूब तुम्हें लोग खुदा न कह दे, लोग तुम्हारे को सजदा न करने लगे, महबूब तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। इंसान को सजदा नहीं किया जाता, सबका तुम्हारा और मेरा माबूद जो है वही खालिक कायनात माबूद वाहिद है, उसी की इबादत करो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। इसलिए फरमाया गया कि महबूब तुम कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर। वरना बात अगर थी तो मेरे नबी ने दो हिस्सों में तकसीम फरमा दिया इंसानों को। साहबे कराम आकर के पूछते हैं या रसूल अल्लाह हम भी रोज 100 में विसाल रखना चाहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, तुम में से मेरी मिस्ली कौन हो सकता है? यानी तुम मेरी तरह नहीं हो सकते, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, तुम मेरी तरह नहीं हो सकते। और उधर फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इसका मतलब दो ग्रुप, एक ईमान वालों का, एक बेईमान वालों का। ईमान वालों से कहा कि अय्युकुम मिस्ली, मैं तुम्हारी तरह नहीं, तुम मेरी तरह हो नहीं सकते। और बेईमानों से कहा कि मैं तुम्हारी तरह हूं। मतलब ये है अब जिसको जो चाहे, जो ईमान वाले थे उन्होंने हमेशा यही कहा नबी बड़ी शान वाले, नबी हमारी तरह नहीं हो सकते, हम नबी की तरह नहीं हो सकते। नबी नबी है, उम्मती उम्मती है। जो बेईमान वाले थे, जिन पे ईमान नहीं था, वो कहते थे नबी हमारी तरह है। और मर्जी आपकी है कि आप इस ग्रुप में आ जाओ और कहो कि नबी हमारी तरह नहीं है, चाहे उस ग्रुप में जाओ कहो कि नबी हमारी तरह। नबी ने खुद ही फैसला फरमा दिया। अच्छा एक सवाल ये होता है, कुरान से पूछते हैं, रब से पूछते हैं, चलिए जिसने कुरान नाजिल फरमाया कि मौला नबी की ज़बानी क्यों फरमाया गया? नबी से क्यों कहा कि महबूब तुम कह दो कि न माना बशर मिस्लुकुम?
جب بات یہی تھی نازک دور موڑ پر دنیا پہ کھڑی ہو گئی تھی اور خوف یہ تھا کئی لوگ محبوب کو محمد مصطفیٰ کو خدا نہ کہنے لگے. جب یہی بات اس کو کلیئر کرنا تھا کہ محمد خدا نہیں ہے بلکہ یہ تو خود عابد ہے, رب کے بارگاہ میں سجدہ کرنے والے ہیں, تو پھر یہ رسول اللہ سے کیوں فرمایا گیا, کیوں کہا گیا کہ محبوب تم کہو؟ اللہ نے کیوں نہیں فرمایا کہ ان اللہ یقول انما هو بشر مثلکم؟ یہ رب نے کیوں نہیں فرمایا؟ تو رب کریم کا جواب سنیے. ہمارا وجدان کہتا ہے کہ رب کریم کا جواب کیا ہوگا؟ وہ لوگے سنتا کیا ہے, سمجھتا کیا ہے, قرآن کو پڑھ تو صحیح, ہم نے اپنے محبوب کا انٹروڈکشن خود کرایا ہے. ارے جب ہم نے تو کہا ہے کہ آج وہ مزملکم اللیل الا قلیلا, ہم نے تو کہا ہے کہ آج وہ مدثر, جب ہماری باری تھی تو ہم نے تو کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا, جب ہماری باری تھی ہم نے تو کہا محمد الرسول اللہ, ہماری جب باری تھی تو ہم نے ہی تو کہا ہے قد جاءکم من اللہ نور, جب ہماری باری تھی تو ہم نے ہی تو کہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم. مگر یہ بات ہمیں محمد مصطفیٰ کی زبان سے کہلوانی تھی تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ رب کا فیصلہ نہیں ہے, ہمارے محبوب کا فیصلہ. اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, ایک جواب جو میری طرف سے وہ سنیے. انسان جب اپنی زبان سے کہتا ہے خود اپنے لیے تو وہ عاجزی ہوتی ہے, اور دوسرا جب بڑا کہتا ہے تو وہ سنت بن جاتی ہے. کیسے؟ مثال سے میں آپ کو دوں. ہمارے ناظم صاحب نے ہمارے بارے میں کہا بہت بڑے عالم ہیں, مولانا محمد علی صاحب مصباحی فرما رہے تھے کہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے مولانا ہیں. میں کہوں ارے حضرت میں تو بہت کم علم ہوں, جاہل ہوں, میں کہوں میں تو ان پڑھ ہوں. میں اپنے منہ سے اگر کہوں تو یہ عاجزی کہلائے گی. اگر میں کہوں میں ان پڑھ ہوں تو آپ نہیں کہو گے نا, آپ کو تو حق نہیں ہے آپ مجھے ان پڑھ کہیں. صبح میں جا کر کہیں تقریر کس نے کری تھی, بڑی اچھی لگی, تو وہ ایک ان پڑھ تھے, انہوں نے تقریر کری. تو پھر آپ سے کوئی پوچھے گا جب وہ ان پڑھ تھے تو پھر تقریر کیسے کری؟ ان پڑھ تو تقریر کر نہیں سکتا. تو پھر آپ پریشانی میں پڑ جائیں گے. تو کہا کہ نہیں وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں ان پڑھ ہوں. ارے وہ کہہ رہے تھے تو وہ عاجزی تھی, مگر تمہیں حق نہیں ہے کہنے کا. تو ایک جملہ عاجزی کا ہوتا ہے, یہ میرے نبی نے فرمایا. دیکھیے کہ کوئی بڑا جب کہے گا تو پھر وہ سنت بن جاتی ہے. اللہ کریم اگر فرماتا او لوگو ھذا انما ہوا بشر مثلکم, یہ تمہاری طرح بشر ہے, تو رب کریم جب کہتا اس بات کو تو سنت بن جاتی ہے. پھر محبوب کے لیے بشر مثل کہنا ضروری ہو جاتا. اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب تم کہہ دو تاکہ یہ عاجزی ہو جائے. اس لیے کہ ساری دنیا ابو جہل کو ابو الحکم کہتی تھی, میرے پیغمبر کی زبان سے نکلا لوگوں سے ابو الحکم کہتے ہو, یہ حکمتوں کا پار نہیں ہے. ھذا ابو جہل, یہ ابو جہل ہے, ساری دنیا میں اس کا لقب ابو جہل ہے. جب بڑا کہتا ہے تو سنت بن جاتی ہے, اور جب کوئی انسان اپنے بارے میں کہتا ہے وہ عاجزی ہوتی ہے. تو میرے نبی نے جو فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم, تو یہ عاجزی کے لیے کہا تھا. اب قرآن کی شان سنیے آپ. قرآن بڑی عظیم کتاب ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب ہم جیسے امت کو عطا کی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہم جیسی امت کی رہنمائی کے لیے, ہماری رہبری کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن عطا فرمایا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے اس زمانے کی بات ہے جب برٹش پیریڈ تھا, پوری دنیا میں بڑی حکومت تھی انگریزوں کی. اس زمانے میں ان کی حکومت میں, ان کی سلطنت میں کبھی سورج نہیں چھپتا تھا, اتنی بڑی حکومت تھی. ایک مرتبہ انگریزوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بڑے بڑے پادریوں کو بلایا. برٹن امپائر, پوری دنیا میں 2 امپائر ہوتی تھی, ایک رومن امپائر یعنی روم کی حکومت, اور دوسری برٹش امپائر یعنی برٹانیہ کی حکومت جو آدھی دنیا پر حکومت کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ قرآن کو ختم کر دینا چاہیے, اس لیے کہ مسلمانوں کا وجود قرآن سے ہے, مسلمانوں کی نرسری قرآن ہے, مسلمانوں کا بیج قرآن ہے, مسلمانوں کی جان قرآن ہے, مسلمانوں کی روح قرآن ہے, مسلمانوں کی ہدایت قرآن ہے, مسلمانوں کی رحمت قرآن ہے, مسلمانوں کا وجود قرآن سے ہے, مسلمانوں کی شان قرآن سے ہے, مسلمانوں کی عظمت قرآن سے ہے, مسلمانوں کی رفعت قرآن سے ہے, مسلمانوں کی رہبری قرآن سے ہے, مسلمانوں کی شان و رفعت قرآن سے ہے. قرآن کا وجود پوری دنیا سے ختم کر دو, مسلمان خود بخود کے زمین سے ختم ہو جائیں گے. اس نے جب اعلان کیا تو کہا کہ سارے پادریوں کو بلایا, میٹنگ کی گئی. میٹنگ میں یہ پاس ہوا کہ جتنے بھی قرآن پاک انگلینڈ کے اندر ہے سارے قرآن کو اکٹھا کرو اور قرآن کو غائب کر دو. قرآن غائب ہو جائے گا, مسلمانوں کی نمازیں ختم ہو جائیں گی, قرآن ختم ہو جائے گا, مسلمانوں کی زکات ختم ہو جائے گی, قرآن ختم ہو جائے گا, ان کا حج ختم ہو جائے گا, ان کے چہروں کی داڑیاں ختم ہو جائیں گی, محبت رسول ختم ہو جائے گی, ان کے چہروں کی ٹوپیاں اتر جائیں گی, ان کے مسجدیں ختم ہو جائیں گی. سب سے بڑی روح جو ہے ان کی قرآن میں ہے, قرآن کو ختم کر دو.
दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके लिए बजट पास किया गया। उस जमाने में 150 करोड़ रुपए का, वो 150 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था ताकि कैसे किया जाए, ताकि जितने भी मकतबे हैं, जितने पब्लिशर्स हैं, सबके पास सब कुरान को इकट्ठा किया जाए, कुरान को खरीद लिया जाए और कुरान को खरीद कर एक जगह जमा करके उसमें आग लगा दी जाए। ना कुरान होगा, ना कुरान पढ़ने वाले होंगे, ना कुरान होगा, ना मस्जिद आबाद होंगी, ना कुरान होगा, ना मुसल्ले पर कुरान पढ़ा जाएगा, ना कुरान होगा, ना हाफिज कुरान होंगे, ना कुरान होगा, ना उलमा होंगे, ना कुरान होगा, ना हुफाज होंगे, ना कुरान होगा, ना सूफिया होंगे, ना कुरान होगा, ना खानकाहें होंगी, ना कुरान होगा, ना मसाजिद होंगी, ना कुरान होगा, ना मदारिस होंगे। अरे कुरान खत्म कर दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा मुसलमान। यही किया गया। बड़े बड़े पब्लिशर जो थे, जो कुरान छापते थे, उनके पास गए, छापे खानों में गए, कुरान खरीदे, कुरानों को जमा किया, आग लगा दी। और कुछ लोग फकीर बनाए गए, वो मुसलमानों के घरों में जाते थे। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जिस जमाने में अंग्रेजों की आधी दुनिया पर हुकूमत होती थी। घर घर जाते थे और जाकर भिखारी की तरफ मांगते थे। कोई औरत मिलती तो कहते, बहन हमें कुरान दे दो, हम कुरान पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास कुरान नहीं है। तो बड़े प्यार के साथ वो औरत कुरान उठाकर उसके हाथ में दे देती। ठीक है बाबा, कुरान पढ़ो। आज कोई हमारे घर में आकर कोई फकीर कहने लगे मुझे कुरान पढ़ना है, यकीन तौर पर सबसे पहले हम कुरान उसके हाथ में देंगे। ऐसे उस जमाने की औरतों ने कुरान अपने घरों के निकाल कर उन फकीरों को दे दिए। कुरान घरों से खत्म हो गए, कुरान मसाजिद से खत्म हो गए, कुरान मतलब छापे खानों से खत्म हो गए। किताब कुतुब खाने पर कुरान नहीं मिलता, मस्जिदों में कुरान नहीं मिलता, मदरसों में कुरान नहीं मिलता। इस बात पे जब तशवीश की गई तो उलमा सर जोड़ करके बैठे, मामला क्या है, कुरान नजर नहीं आ रहे हैं, मस्जिदों से कुरान गायब हो गए, मदारिस से कुरान गायब हो गए, मस्जिदों के मिंबर पर कुरान नजर नहीं आ रहे, घरों में कुरान नजर नहीं आ रहे, कुरान गया तो गया कहाँ? जब पता निकाला तो मालूम हुआ हुकूमत की साजिश ये है कि कुरान को खत्म कर दो। हुकूमत ने सारे मुल्क के कुरान को उठा करके आग लगा दी है। कहा कि ये तो बड़ी तशवीश की बात है, क्या किया जाए? कहा कि कुछ लोगों ने कहा, उलमा ने कहा, ऐसी बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे कुरान हमारी मसाजिद के मिंबर से उठा लिए गए हैं, हमारे सीने में कुरान इससे नहीं उठ सकता है। कुरान मस्जिदों के मिंबर से उठा लिए गए हैं, कुरान मदारिस से उठा लिए गए हैं, कुरान छापे खाने से उठा लिए गए हैं, कुरान को छापना बंद कर दिया है। मगर हमारे सीने में जो कुरान महफूज है, इस कुरान को, मुस्तफा की अमानत को, उस रब की अमानत को हमारे सीने से कोई निकाल नहीं सकता, कोई ताकत छीन नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती यासिर रज़ा मिसवाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चंद साल गुजरने के बाद 125 करोड़ का इतना बड़ा बजट खर्च करने के बाद कुरान को जब गायब कर दिया गया तो वहां का जो वायसराय था वो विजिट के लिए निकला। चलो देखते हैं मुसलमानों का क्या हाल है, मुसलमानों को सर पर टोपी है या नहीं है, मुसलमानों के मिंबर पर कुरान पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है। हमने कुरान को इकट्ठा करके आग लगा दी, कुरान खत्म कर दिए, पूरे शहर से खत्म कर दिए, कुरान पूरे मुल्क से खत्म कर दिए। अब पता लगाओ रिजल्ट क्या आया। वो अपनी सवारी में बैठकर अपने वजीर आजम के साथ जब निकला, एक रास्ते से गुजरा, एक अंधेरे रास्ते से गुजरा। उस जमाने में अंधेरे ही तो था, ये तो रोशनी कुरान ने फरमाई सारी दुनिया को। मेरे नबी आए हैं, कुरान नाजिल हुआ, दुनिया को रोशनी मिल गई है। एक ऐसे मकाम पर पहुंचा, बड़ा सूना मकाम, अंधेरी गलियां। उस रास्ते से जब गुजर हुआ तो देखा कि अंदर से, घर के अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह। पूछा कौन कुरान पढ़ रहा है? कहा कि निकाल करके लाओ। जब अंदर से निकाला तो इतना बड़ा हाफिज कुरान बच्चा, जिसकी आंखों की रोशनी भी नहीं है, नाबीना है, मगर कुरान की रोशनी से उसका सीना जगमगा रहा है, कुरान की रोशनी से उसका अंदर का मन जगमगा रहा है, उसका ईमान महक रहा है और कुरान को बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहा है। उस नाबीना को उठाया और लेने के बाद अपने महल में आया और सारे पादरियों को इकट्ठा किया। कहा, पादरी तुमने तो ये कहा था हमने पूरे मुल्क से कुरान खत्म कर दिए हैं, तुमने तो ये कहा था हमने मस्जिदों से कुरान खत्म कर दिए हैं, तुमने तो ये कहा था छापे खानों से कुरान खत्म कर दिए हैं, तुमने तो ये कहा था हमने कुरान फ्री कंट्री बना दी है, अब तुम कहते थे कुरान नहीं है। ये हाफिज कुरान कहां से आया? उसने कहा कि हमने आपसे वादा किया था कि कुरान को मिंबर से उठा लेंगे, हमने वादा किया था कुरान को मस्जिद से उठा लेंगे, हमने वादा किया था मस्जिद से कुरान को साफ कर देंगे, घर से कुरान उठा लेंगे। हमने कुरान के मुझसे उठा लिए, मगर इन हाफिजों के सीने में जो कुरान था उसमें उठाने में हम नाकाम रहे। इन हाफिजों को हम मिटा नहीं सकते। जिंदाबाद।
सुभान अल्लाह। बहुत एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में जब इस साजिशों का पता चला तो एक आलिम दीन ने कहा था, और अंग्रेजों सुन लो, तुम हमारे कुरान को खत्म करने की कोशिश करते हो, तुम कुरान की कॉपियों को उठा सकते हो, मगर हमारे सीनों में जो कुरान है, हमारे सीने में तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हाफिज़े कुरान है, तुम हम जब चाहे इस हाफिज़ को खड़ा कर सैकड़ों कुरान एक दिन में लिख सकते हैं, तुम कुरान की कॉपियां चला सकते हो, हमारे सीनों को नहीं चला सकते हो। ये कुरान की शान है, ये कुरान की अजमत है। तो उसने कहा था कि 125 करोड़ नहीं बल्कि 1,000 करोड़ भी अगर हम पैसे खर्च कर दें तो हम कुरान को सीनों से नहीं निकाल सकते, कुरान को खत्म नहीं कर सकते। कहा कि तो अनमिट चीज है, कुरान को हम मिटा नहीं सकते, इट्स अनबिलीवेबल, ये तो बिल्कुल अकीदे से बाहर है, कुरान को खत्म नहीं किया जा सकता। आज अल्लामा मुर्शिद साहब ने हमारे जो हाफिज़ कुरान बनाए हैं, जानते हैं इनकी फजीलत क्या है? जब ये मिंबर पर खड़े होंगे, रब का कुरान पढ़ रहे होंगे, अपने वक्त का वज़ीर आज़म भी अगर होगा, अपने वक्त का मिनिस्टर भी अगर होगा, अपने वक्त का विधानसभा का अगर मिंबर भी अगर होगा, MP हो या MLA हो, कितना भी बड़ा मुल्क होगा, वो गरीब बच्चों के पीछे खड़े होकर के अपनी इबादत को मुकम्मल कर रहा होगा। ये है कुरान की अजमत, ये है कुरान की शान। आइए मुझे एक बात और याद आई, एक दुनिया में तकरीबन ये 1919 की बात है, 100 साल से ज्यादा हो गए, 1919 का मतलब ये है कि 105 साल मुकम्मल हो गए हैं। एक कॉन्फ्रेंस फ्रांस की सरजमीन पर हुई, उसका फैसला आज भी वहाँ फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस यूनिवर्सिटी में वो फैसले की कॉपियां आज भी रखी हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उन कॉपियों को, इंग्लिश में जजमेंट है। वो हुआ क्या था वो भी मैं आपको बता दूं, मुसलमानों कुर्बान जाओ कि हम किस नबी के मानने वाले हैं, कुर्बान जाओ सुनने के बाद में ईमान ताज़ा हो जाएगा कि हम किस रसूल को मानने वाले हैं, किस पैगंबर को मानने वाले हैं। मैंने दुनिया के कई मुल्कों का दौरा किया है, मैं मॉरिशस में गया तो बता दूं, मुझे याद आ गया इस मदरसे के नाम से, मदरसे का नाम जामिया ताजुश शरिया, मैंने ताजुश शरिया को अपनी आंखों से उनका तकवा वहां भी देखा है। सुभान अल्लाह, जो उनके मुरीद हैं वो अपनी किस्मत पर नाज करें। ताजुश शरिया का तकवा मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो अगर खलवत में मुत्तकी थे तो जलवत में भी मुत्तकी थे, वो अगर जंगल में मुत्तकी थे तो घर में भी मुत्तकी थे, अगर वो मस्जिद की मिंबर पर मुत्तकी थे तो जलसे के स्टेज पर बैठ करके भी मुत्तकी थे, पब्लिक में भी मुत्तकी थे, हिंदुस्तान में अगर वो मुत्तकी थे हिंदुस्तान के बाहर भी मुत्तकी थे। ताजुश शरिया की बात आई तो उसको बता के फिर दूसरी बात आपको बताता हूँ, फ्रांसी की बात। ताजुश शरिया मेरे सामने एक मसला ये आया, हुजूर ताजुश शरिया के दामाद थे मॉरिशस के अंदर, मैं भी वहाँ मौजूद था। ताजुश शरिया के दामाद मुफ्ती शुएब रजा खान साहब, अल्लाह ताला हज़रत की कब्र पर रहमत अनवार की बारिश फरमाए, वो साथ में थे। उस मस्जिद में मैं भी मौजूद था। मॉरिशस की जामा मस्जिद जैसे अपनी दिल्ली की जामा मस्जिद है, वो बहुत बड़ी वेरीबल मस्जिद है। इसका मतलब समझिए मुसलमानों की वो विधानसभा है, वहाँ का किया हुआ फैसला मुसलमानों के लिए वहाँ की हुकूमत को मानना पड़ता है। जो जामा मस्जिद से फैसला हो जाए समझ लीजिए वहाँ की हुकूमत को वो 100% कबूल करना ही पड़ेगा, इतनी अहम वो जगह है। और जो भी दुनिया का कोई भी आलिम वहाँ जाता है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठ के मैं खुतबा दे दूँ, और मेरा खुतबा, क्योंकि जो तकरीर होती है उस मिंबर पर, उस तकरीर को नशर किया जाता है, पूरा मुल्क देखता है, लाइव टेलीकास्ट होती है और अखबारों में वो तकरीर मिलवान आती है, पूरे मुल्क के अंदर उसकी शोहरत होती है। उस तकरीर को बार बार चलाया जाता है ताकि उससे लोग रहबरी हासिल करें, लोग उससे रहनुमाई हासिल करें। हुजूर ताजुश शरिया जब वहाँ पर मॉरिशस में गए, मेरे सामने की बात थी, बड़े बड़े उलमा किसी भी मुल्क के क्यों ना जाए, वो ख्वाहिश करते हैं, सिफारिश करते हैं, जोर दिलवाते हैं कि जामा मस्जिद की मिंबर पर हमारा भी खुतबा हो जाए जुम्मे के दिन, हम भी 2 रकात नमाज पढ़ा दें, हम भी तकरीर कर दें। मगर वहाँ का एक सिस्टम ये भी है, वहाँ मिंबर के सामने कैमरा होता है हुकूमत की तरफ से, कैमरा उस तकरीर को लाइव टेलीकास्ट करता है, लाइव टेलीकास्ट करता है ताकि सारी दुनिया देखे, सारा मुल्क देखे उस तकरीर को। और जानते हैं उस तकरीर को मुसलमान ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भी उस तकरीर को सुनते हैं कि ये इतना बड़ा स्टेज है, इतना बड़ा मिंबर है, यहाँ से जो आदमी मैसेज डिलीवर कर रहा होगा बड़ी बात कह रहा होगा, इसलिए बड़ी अहमियत है उसकी। हुजूर ताजुश शरिया के पास जामा मस्जिद का जो उस वक्त का प्रेसिडेंट था, नाम निसार अहमद था, वो आया और आने के बाद गुजान उधर होकर बैठ गया। हम भी हाजिर थे, मेरे सामने की बात है, आई विटनेस हूँ। उसने आकर कहा कि हुजूर हमारी ख्वाहिश ये है कि आप हमारी मस्जिद
में जुमे के दिन कल जुमा है, आप खुतबा इरशाद फरमा दें और नमाज पढ़ा दें। ताजुश शरिया से अर्ज किया हुजूर आप हमारे यहाँ नमाज पढ़ा दें। मुफ्ती शोएब साहब ने कहा कि हुजूर ये जामा मस्जिद के प्रेसिडेंट हैं, ये चाहते हैं कि आप खुतबा इरशाद फरमा दें, चंद नासिहाना कलिमात आप बयान फरमा दें जामा मस्जिद के मिंबर से और आप नमाज पढ़ा दें। ताजुश शरिया ने फरमाया कि मौलाना शोएब मैं जानता हूँ कि ताजुश शरिया तुम जानते हो ताजुश शरिया की शान क्या है। यह है कि मस्जिद के मिंबर पर सामने कैमरा लगता है और अख्तर रजा का फतवा हिंदुस्तान में यह है कि टीवी वीडियो नाजायज है, तो अख्तर रजा का फतवा सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि फतवा अख्तर रजा हिंदुस्तान में अगर देता है, हिंदुस्तान में भी अमल करता है, मॉरिशस में भी अमल करता है, पूरी दुनिया में जहाँ भी जाता है अख्तर रजा अपने फतवे पर अमल करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके प्रेसिडेंट ने कहा हजरत के कान में कि खिदमत भी अच्छी होती है। इतनी बात सुनी तो हजरत ताजुश शरिया का चेहरा सुर्ख हो गया। ये तो नूर टपकता था और जिसका नूरानी चेहरा उसे गुस्सा आए तो चेहरा और सुर्ख होता है। ऐसा लग रहा था जिसने किसी का अनार के दाने लिए ताजुश शरिया के चेहरे पर निचोड़ दिए। जब ये बात सुनी ताजुश शरिया का चेहरा सुर्ख हो गया। आप फरमाने लगे निसार ये अहमद रजा का बेटा है, तू जानता नहीं है ये अहमद रजा का बेटा है, अहमद रजा का खून है, इन रगों के अंदर अहमद रजा का खून दौड़ रहा है, ये खून बह तो सकता है बिखरे नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस मुफ्ती आसिफ रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अहमद रजा के बेटे के खून को निकाला जा सकता है मगर इस खून को सौदा नहीं किया जा सकता। मैं फतवा हिंदुस्तान में ही देता हूँ, वीडियोग्राफी नाजायज है तो मेरे लिए वीडियोग्राफी पूरी दुनिया में नाजायज है। वो कहता हूँ वही कहता हूँ, मैं हर किस वहाँ पर खड़े होकर खुतबा नहीं दूंगा। और फरमाया मेरी शर्त है अगर तुम्हें खुतबा दिलाना है मुझसे तो मिंबर से तुम अपनी वीडियोग्राफी हटा दो, अख्तर रजा तुम्हें वहां पर जाकर खुतबा देने तैयार है। हम उस पीर को मानने वाले हैं, उस घराने से मोहब्बत करने वाले हैं जिसका फतवा और तकवा बराबर है, जिसका फतवा और जिसका तकवा जितना हज़र में है इतना ही सफर में है, जितना जलवत में है इतना ही खलवत में भी है। उस शान के मानी के ताजुश शरिया। अब आइए मैं आपको बता दूं, हम इन बुजुर्गों को मानने वाले हैं, हमने इनसे कुरान को समझा है, हमने इनसे दीन को समझा है। और जो इंसान ऐसे लोगों से दीन को समझने वाला होगा वो कभी बददीन नहीं हो सकता। जैसे खुश अकीदा इंसानों से, ऐसे मुत्तकी परहेज़गारों से दीन सीखने वाला होगा वो कभी फासिक और फाजिर नहीं हो सकता। आइए मैं 1919 की 1919 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में आप उसकी रिपोर्ट बता दूं। 1919 में फ्रांस के अंदर, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में यह तय किया गया कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जहां भी देखो मजहबी झगड़े हैं, कहीं मौका मिलता है तो ईसाई मुसलमानों को मार देते हैं, मुसलमानों को मौका मिलता है तो ईसाइयों को मारते हैं, नॉन मुस्लिम को मौका मिलता है, हर वक्त रिलीजियस फाइट पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। ऐसा किया जाए कि इन मजहबी झगड़ों को खत्म कर दिया जाए, जो मजहबी झगड़े चल रहे हैं इनको खत्म कर दिया जाए। कहा कि खत्म कैसे होंगे? कहा कि ऐसा किया जाए सारी दुनिया के लोगों को बुला करके, सारे मजहब के मानने वालों को बुला करके किसी एक मजहब पर कन्विंस कर दिया जाए, किसी एक मजहब पर मुत्तफिक कर दिया जाए। सारे लोग जब एक मजहब पर मुत्तफिक हो जाएंगे उसी मजहब के मुताबिक सब लोग अमल करने लगेंगे, झगड़े मजहब के खत्म हो जाएंगे। न कोई ईसाई रहेगा, न कोई यहूदी रहेगा, न कोई हिंदू रहेगा, न कोई मुसलमान रहेगा। जो मजहब सच्चा हो सारे के सारे उस मजहब को मान लो, सारे मजहब वाले सारे लोग दुनिया के लोग एक मजहब को कबूल कर लेंगे, मजहबी झगड़े खत्म हो जाएंगे। कहा तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, फ्रांस ने तजवीज़ की थी, फ्रांस पूरी दुनिया को लीड कर रहा था उस जमाने में। फ्रांस ने जब ये तजवीज़ पेश की तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों को जज बनाया गया। और जानते हैं जज कैसे लोग थे? जज ऐसे लोग थे जो न मुसलमान थे न हिंदू थे, वो जज भी न ईसाई थे न यहूदी थे, किसी मजहब को मानने वाले नहीं थे, बिल्कुल न्यूट्रल इंसान थे, वो किसी को नहीं मानते थे। तीन जजों को इकट्ठा किया गया, पूरी दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो बहुत बड़े लिखे लोग थे, बहुत सारे क्वालिफाइड लोग थे, उनको जमा बुलाया गया, 3 जजों को सामने बिठाया और कहा कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, ईसाई हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो यहूदीज़म हो चाहे वो मुसलमान हो, सारे मजहब के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सरकर्दा लोग हैं, जो अपने मजहब के लीडर हैं, बड़े बड़े हर मजहब के एक मजहब लीडर को बुलाया जाए। मुसलमानों के एक लीडर को बुलाया गया मिस्र से, और ईसाइयों के लीडर को बुलाया गया इंग्लैंड से, और फिर यहूदी के लीडर को बुलाया गया उस
उस जमाने में जो उस टाइम जर्मन था, जर्मन में बहुत बड़ी कम्युनिटी यहूदियों की रहती थी, वहां से बुलाया। पूरी दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब जो थे उनके सारे लीडरों को बुलाया गया, सारे उनके मौलानाओं को बुलाया गया, सारे पादरियों को बुलाया गया। ये कौन थे जो अपने अपने मजहब को रिप्रेजेंट करते थे, उनको बुलाया। बुलाने के बाद सामने बिठा दिया, 3 जज सामने बैठे और उनके मानने वाले वो भी सामने बैठे। और बैठने के बाद उसने कहा, हम आपके सामने इसलिए बैठे हैं, हमने आपको इसलिए बुलाया है, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया से जो एक रिलीजियस फाइट हो रही है, जो मजहबी झगड़े हो रहे हैं, जो मजहबी किलिंग हो रही है, इसको खत्म कर दिया जाए। कहा कि बहुत अच्छी बात है, ये झगड़े खत्म होने चाहिए, हम पूरी दुनिया में पीस चाहते हैं, हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं। तो कहा कि अमन होगी कैसे? कहा कि अमन ऐसे होगी कि सारी दुनिया के लोग किसी एक मजहब पर आ जाए, सारी दुनिया के लोग किसी एक मजहब को कबूल कर ले और एक मजहब को मान ले। तो इसका मतलब ये होगा कि एक मजहब को मानने वाले होंगे, जो उस मजहब की तालीम होगी उसी मजहब पर सारे लोग अमल करेंगे, उसकी जो आइडियोलॉजी होगी, उसका जो फलसफा होगा, उसकी जो फिलॉसफी होगी, सारे लोग उसी मजहब को कबूल कर लेंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। कहा बहुत प्यारी बात है। अब उन जजों ने कहा, जो जजेस बैठे थे उन्होंने कहा, हर एक आदमी अपने अपने मजहब के इंट्रोडक्शन कराए, हर एक आदमी अपने अपने बारे में तारुफ कराए, हर आदमी अपना अपना परिचय दे। एक इंसान खड़ा हुआ, आने के बाद में कहने लगा, मैं यहूदी हूँ, आई एम फॉलो यहूदीज़म, मैं यहूदीज़म को मानता हूँ, आई एम बिलीव इन यहूदीज़म, मैं यहूदीज़म पे अपना ईमान रखता हूँ। कहा कि ठीक है बैठ जाओ। दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा, आई एम क्रिश्चियन, आई फॉलो क्रिश्चियनिटी, आई बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ईसाइयत को फॉलो करता हूँ, मैं ईसाइयत पर अमल करता हूँ। अब आवर रिलीजन इज क्रिश्चियनिटी, मेरा मजहब ईसाइयत है, मैं ईसाइयत को मानता हूँ। दूसरा खड़ा हुआ, सबने अपना तारुफ दे दिया। एक मुसलमान खड़ा हुआ, उसने भी अपना तारुफ दिया, आई एम मुस्लिम, आई एम फॉलो इस्लाम, आई एम बिलीव इन इस्लाम आइडियोलॉजी, आई एम बिलीव इन कुरान, मैं कुरान को मानता हूँ, मैं इस्लाम को मानता हूँ, मैं कुरान की आइडियोलॉजी में यकीन रखता हूँ, मैं इस्लाम में यकीन रखता हूँ। आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा है, मैं मोहम्मद मुस्तफा को मानता हूँ। सबने जब अपना अपना तारुफ दे दिया, तो जजीज ने कहा कि अब दूसरा कदम यह है कि सारे लोग अपने अपने नबी का कोई ऐसा मौजज़ा बताओ कि जिसका मौजज़ा आज भी जिंदा हो। जिस नबी का मौजज़ा जिंदा होगा, उसके नबी के हाथ पर सब लोग ईमान ले आएंगे, उस नबी की किताब को मान लेंगे, उस नबी के मजहब को मान लेंगे, उस नबी के दिन को कबूल कर लेंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। कहा तो उसका तरीका ये होगा, एक मिसाल से समझाया। देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक मौजज़ा दिया, असाए मुबारक का। उस मौजज़े की शान ये थी, जमीन पर डालते तो वो असा बन जाता, पेड़ों की तरफ करते तो पेड़ों के पत्ते गिराता और अंधेरे में चलते रोशनी हो जाता था। मगर उस मौजज़े की शान ये थी कि वो उसी वक्त तक अपनी शान को बरकरार रख सका जब तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाहयात रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, वो मौजज़ा खत्म हो गया। कहा कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया इकराम हैं, उन सब के मौजज़ात थे, सबको मौजज़े दिए गए थे, मगर उनके मौजज़े वक्ती तौर पर थे। एक मिसाल और दी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था कि वो नाबीना मादरसाद नाबीनाओं के आंखों पर हाथ रख दे, उनकी आंखों में रोशनी आ जाती थी। जो लोग कोढ़ी का मरीज होते थे, कोढ़ का मरीज होते थे, जिनको पैरालाइज हो जाता था, उनके जिस्म पर हाथ रखते, उनकी जिस्म की बीमारी ठीक हो जाती थी। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, आज उनका मौजज़ा नहीं है, आज उनका दस्ते शफ़क़त नहीं है, आज उनका दस्ते शिफा दुनिया में नहीं है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सही मुबारक दुनिया में नहीं है। अब वो जजेस ने कहा कि लोगों, तुम में से हर एक आदमी को इख्तियार है अपने नबी का वो मौजज़ा पेश करे, जिसका मौजज़ा उस जमाने में भी था और आज भी जिंदा हो। जिस नबी का मौजज़ा आज भी अगर जिंदा है, जिस नबी का मौजज़ा आज भी मौजूद है, उस नबी के मौजज़े को हम मान लेते हैं, उसकी किताब को मान लेते हैं, उसके दीन को मान लेते हैं और उसके दीन के मुताबिक अमल कर लेते हैं। यहूदी से कहा, उसने यहूदी से जो जुमले पेश किए थे वो जुमले सुनिए। उसने कहा, रिप्रेजेंट अ मिरेकल दैट पॉइंट्स टू द प्रॉफिटहुड ऑफ योर प्रॉफिट। कहा कि आप लोग ऐसा मौजज़ा पेश करो जो तुम्हारे नबी की नबूवत को दर्शाता हो, जो तुम्हारे नबी की नबूवत को पेश करता हो, जो तुम्हारे नबी की नबूवत के जिंदा होने पर दलालत करता हो, जो तुम्हारे नबी की नबूवत के मौजूद होने पर दलालत करता हो। रिप्रेजेंट अ मिरेकल दैट पॉइंट्स टू द प्रॉफिटहुड ऑफ योर प्रॉफिट। ऐसा मौजज़ा लाओ जो तुम्हारे नबी की नबूवत को बताता हो कि आज भी जिंदा हो। मगर यहूदी भी बैठा था, उसने भी अपना सर नीचे झुका लिया। ईसाई बैठा था, उसने भी अपना सर नीचे झुका लिया। जो दूसरे मजहब के मानने वाले थे, जैनी मजहब के मानने वाले भी थे, उन्होंने भी अपना सर नीचे झुका लिया। कोई भी किसी मजहब को मानने वाला
वो मुआवजा पेश न कर सका। जो मुआवजा उसके नबी के ज़माने में था और आज भी हो, कोई पेश न कर सका। एक मुसलमान भोला वाला जो उसी मजलिस में था, वो खड़ा हुआ, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, सुभान अल्लाह, हाफिज़ कुरान है वो इंसान। यही हाफिज़ कुरान खड़ा होता है सारी दुनिया के सामने जब चैलेंज किया जा रहा है, लाओ अपने नबी का मुआवजा, लाओ अपने नबी का मुआवजा पेश करो, लाओ अपने नबी की किताब पेश करो। उसके पीछे उनका मकसद और भी था। वो दहरिया थे, किसी नबी को न मानते थे। उन्हें पता था कि अपने नबी का मुआवजा पेश नहीं कर सकेंगे। ये जो यहूदी है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असर मुबारक ला नहीं सकते, जो ईसाई है वो दस्ते ईसा को ला नहीं सकते, तो कह देंगे कोई नबी दुनिया में मौजूद नहीं है। लिहाजा दुनिया दहरिया कर दिया जाए, मजहब को खत्म कर दिया जाए, मजहब पर पाबंदी लगा दी जाए, मसाजिद में पाबंदी लगा दी जाए, गिरजा घरों में पाबंदी लगा दी जाए, पादरियों को खत्म कर दिया जाए। सिर्फ दुनिया में दहरियत होगी, लादीनियत होगी, पर मजहबियत होगी। ये मकसद है इसके पीछे। मगर हुआ क्या? ये हाफिज़ कुरान जिसको दुनिया हकीर समझती है, ये हाफिज़ कुरान जिसको दुनिया अपनी नजरों में जलील समझती है, ये हाफिज़ कुरान जिसको लोग चलते हुए रास्ते में अपनी गाड़ी में बिठाना पसंद नहीं करते, ये हाफिज़ कुरान जिनको लोग 10 रुपए की रसीद देते हैं तो एहसान 1 लाख का जताते हैं, ये हाफिज़ कुरान जिसको लोग 100 रुपए की रसीद कटा दे तो 500 रुपए की कुरान खानी जब तक कराना नहीं पीछा नहीं छोड़ते। अगर 500 रुपए दे दे तो जब तक 5,000 मरतबा इमाम साहब को ताना न दे दे तब तक उनको सुकून नहीं मिलता। यही हाफिज़ कुरान खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कहता है मुस्लिम आई माई आवर दिस बुक की कुरान तो होली कुरान, कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मेरी जो मुकद्दस किताब है वो कुरान है। आई फॉलो इन इस्लाम, मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ। माई रिलीजियस इज इस्लाम, मेरा मजहब जो है वो इस्लाम है। माई प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज लास्ट मैसेंजर, मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा है, वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। मेरे नबी का मौजज़ा मेरे नबी का मौजज़ा आज भी जिंदा है। वो कहने लगे जजेस, अरे ये यहूदी तो अपने नबी का मौजज़ा जिंदा ना बता सके, ईसाई तो अपने नबी का मौजज़ा पेश न कर सके, ये जैनी तो अपने नबी का मौजज़ा पेश न कर सके। दुनिया में लोग जितने भी मज़ाहिब को मानने वाले हैं, जितने भी दुनिया में और अपने नबी को मानने वाले हैं, कोई अपने नबी का मौजज़ा पेश न कर सका, तो फिर तुम्हारे पास कौन सा मौजज़ा है? वो कहने लगा हाफिज़ कुरान खड़े होने के बाद, अरे तुम मौजज़े की बात करते हो, तुम किसी मौजज़े की बात सुनना चाहते हो, तुम यही ना कहना चाहते हो जो मौजज़ा उस नबी के ज़माने में था वो आज भी हो? तो हाँ यही हमारा कहना है, सिंपल बात है। तो कहा कि सुनो सुनो, मेरा सीना चाट करके देखो, मेरे नबी पर जो मौजज़ा कुरान नाज़िल हुआ था वो कुरान उस वक्त भी जिंदा था, वो कुरान आज तक जिंदा है। वो कुरान की तालीमात उस वक्त जो थी जब कुरान नाज़िल हो रहा था, जो तालीमात नुज़ूल कुरान के वक्त थी वो तालीमात आज भी जिंदा है। जो कुरान के जो मौजज़ात थे जो उस वक्त थे, नुज़ूल कुरान के वक्त जो मौजज़ात थे वो नुज़ूल कुरान के बाद से आज तक वो जिंदा है। जो रोशनी नुज़ूल कुरान के वक्त थी, जो दुनिया को रोशन कर रही थी, वो रोशनी आज भी जिंदा है। वो किताबें हिदायत जो नुज़ूल कुरान के वक्त थी, वो किताबें हिदायत आज भी जिंदा है। वो कुरान की शिफा जो नुज़ूल कुरान के वक्त कुरान की आयत में शिफा थी, वो शिफा आज भी जिंदा है। वो कुरान की रोशनी जो सारी दुनिया को रोशन कर रही थी, वो रोशनी आज भी रोशन कर रही है। वो कुरान की रोशनी जो सारी दुनिया की रहनुमाई कर रही थी, वो रोशनी आज भी जिंदा है, सारी दुनिया की रहनुमाई कर रही है। वो लोगों मेरा सीना चाट करके देखो, वो कुरान उस वक्त जिंदा था, वो 1450 साल गुजरने के बाद भी कुरान आज भी इसी तरह जिंदा है जितना 1450 साल पहले जिंदा था। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत माशाअल्लाह। ताकि कुरान जब नबी पर नाजिल हो रहा था, जो कुरान की रोशनी रहबरी कुरान के जो मौजज़ात थे उस जमाने में, कुरान आज भी इसी तरह जिंदा है, आज भी इसी तरह मौजज़ा है। बोलो तुम कहते थे कि ऐसा मौजज़ा पेश करो जो आज भी जिंदा हो, हम अपने नबी का मौजज़ा पेश कर रहे हैं। बोलो क्या कहना चाहते हो? इस्लाम को फॉलो कराओ सारी दुनिया से, कहो सारे लोग मुसलमान हो जाए। जजेस के सर नीचे झुक गए और कहने लगे हाँ बात तो सही है, इट्स अ रियलिटी, इट इज अ रियलिज्म। इस्लाम जो है ये एक हकीकी मजहब है, इस्लाम सच्चा मजहब है, कुरान उसकी दो पर हकीकी किताब है। क्या कि हम मान गए कुरान जिंदा है। उन्होंने जो फैसला लिखा था, जो जजमेंट लिखा था, वो जजमेंट सुनिए। उन्होंने कहा था कि लोगों, इफ यू वांट टू पीस इन द वर्ल्ड, ऑल द वर्ल्ड, तुम अगर ये चाहते हो पूरी दुनिया में अमन व अमान हो जाए, तुम चाहते हो पूरी दुनिया में शांति किया जाए, तुम चाहते हो पूरी दुनिया में सुकून हो जाए, तो यो लोग को होली कुरान, तो कुरान को फॉलो करो, वो फॉलो करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफा को फॉलो करो, कुरान को मान लो, मोहम्मद को मान लो, पूरी दुनिया में अमन आ जाएगी, पूरी दुनिया में सुकून आ जाएगा, पूरी दुनिया में सुकून की चादर बन जाएगी।
और ये फैसला आज भी पेरिस की यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ रखा है, कहा कि इस्लाम को मान लो दुनिया से मजहबी झगड़े खत्म हो जाएंगे, कुरान को मान लो दुनिया में पीस आ जाएगी, कुरान को मान लो, कुरान को मजहब इस्लाम को कबूल कर लो, सारी दुनिया में अमन और शांति की चादरें तन जाएंगी। ये फैसला था उन लोगों का जो सारी दुनिया को बर्बाद मजहब करने के लिए चले थे। लोगों, हम जिस कुरान को मानते हैं वो कुरान किताब हिदायत है, वो किताब किताब रहनुमाई करती है, वो किताब किताब शिफा है, वो किताब किताब रहमत है, वो किताब किताब हिदायत है। हम कुरान को मानते हैं, कुरान बड़ी अजीम किताब है, मगर हमने कुरान को पढ़ा तो है, कुरान को समझा नहीं है। अब जरूरत है कुरान को समझने की भी, अब बात जरूरत है कुरान को ठीक तरीके से समझने और पढ़ने की। आओ मदरसों में अपने बच्चों को भेजो, कुरान को पढ़ाओ, कुरान को सीखो सिखाओ, कुरान को समझो और समझाओ। ये दरसगाहें जब तक जिंदा है, ये मदारिस जब तक जिंदा है, ये मसाजिद जब तक जिंदा है, उसी वक्त तक मुसलमान जिंदा है। ये मसाजिद अगर खत्म हो गई, ये मदारिस खत्म हो गए तो मसाजिद खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ये मदारिस खत्म हो गए, ये हुफ़ाज़ उलमा खत्म हो गए तो ये मसाजिद के मिंबर सोने हो जाएंगे, खानकाहें खत्म हो जाएंगी। खानकाहों को पीर मिलते हैं मदारिस से, मसाजिद को इमाम मिलते हैं मदारिस से, मसाजिद के मिंबरों पर कुरान पढ़ने वाले जो हुफ़ाज़ मिलते हैं वो मिलते हैं मदारिस से। लोगों, मदारिस की दरसगाहें अगर खत्म हो गई, मदारिस के सूखे अगर सूख गए तो मसाजिद के मिंबर सोने हो जाएंगे, मसाजिदें सूख जाएंगी, मसाजिदें सूनी हो जाएंगी, मसाजिदें वीरान हो जाएंगी, खानकाहें वीरान हो जाएंगी, ना पीर मिलेंगे ना इमाम मिलेंगे। अगर तुम चाहते हो पीर जिंदा रहे, तुम चाहते हो इस्लाम जिंदा रहे, तुम चाहते हो ईमान जिंदा रहे, तुम चाहते हो ईमान की रोशनी जिंदा रहे, तुम चाहते हो चेहरों पर दाढ़ी जिंदा रहे, तुम चाहते हो चेहरे पर इस्लाम की आवाज़ जाहिर रहे, तुम चाहते हो चेहरों पर अमान जिंदा रहे, तो तुम्हें दरसगाह को जिंदा रखना पड़ेगा, मदारिस को जिंदा रखना पड़ेगा, इन उलमा को जिंदा रखना होगा, इन उलमा का ताउन करना होगा, इन दरसगाहों को काम करना होगा। इन दरसगाहों से हमारा वजूद है, इन दरसगाहों से हमारी रोशनी का वजूद है, इन दरसगाहों से हमारे दीन का वजूद है, इन दरसगाहों से हमारे पिराने पीर का हमारे पिराने खानकाहों का वजूद है, इन दरसगाहों से हमारी मसाजिद का वजूद है। इबादत करने का सलीका मदारिस से मिलता है, पीर करने का सलीका, मुरीद करने का सलीका मदारिस से मिलता है। पीर जो मिलते हैं वो मदारिस से मिलते हैं, मस्जिदों को, मेहराब को, मिंबरों को जो इमाम मिलते हैं वो मदारिस से मिलते हैं, जो हाफिज़ कुरान मिलते हैं वो सब मदारिस से मिलते हैं। ये खानकाहों को आबाद रखो, इन मसाजिद को आबाद रखो और इन मदारिस को आबाद रखो, इन उलमा को आबाद रखो। इंशाअल्लाह अगर ये जिंदा है तो कौम का सर जिस तरह पहले से फजल से ऊंचा हुआ, इंशाअल्लाह क़यामत तक ये उलमा तुम्हारा सर नीचे नहीं होने देंगे, तुम्हारा सर कभी नहीं झुकने देंगे। हमेशा उलमा ने अपनी जानों पर खेला है और कौम का सर को बुलंद रखा है, इस्लाम की हिफाजत की है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने नचक दी है। इतना ही नहीं रहेगा, इसको तबाह हो गई। Islam is a religion of peace, doesn't support terrorism. There is no God but Allah, and Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam is his last messenger. वासु दावाना और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे साथ मिलकर कलमे तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ta'ala अलैहि वसल्लम। खूब की सारे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।